اکتوبر بروز اتوار صبح 10 بجے جمعیت علماء اسلام سندھ کے تاریخ کا سب سے بڑا کارواں چلانے جا رہی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ کہ سندھ کے تاریخ میں اتنا بڑا کارواں کسی سیاسی جماعت نے نہیں چلایا ہوگا جو سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے حقوق کے لیے، سندھ کے مظلوم لوگوں کو متبادل قوت اور قیادت فراہم کرنے کے لیے کل ٹھیڑی بائی پاس خیرپور سے شروع ہوگا، سکھر، روڑھی، پنواکل، گھوٹکی، میرپور ماتھلو سے ہوتا ہوا اوباگو پہنچے گا۔ 23 تاریخ کو کارواں ضلع کندکوٹ کشمور اور ضلع جیکب آباد میں ہوگا۔ 24 تاریخ کو کارواں ضلع شکارپور اور ضلع لاڑکانہ پہنچے گا۔ میں لاڑکانہ پہنچنے پر جہاں آپ کے لاڑکانہ کے میڈیا کے نمائندگان کو اس کارواں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، وہیں آپ کے توسط سے لاڑکانہ کے عوام کو بھی لاڑکانہ کے تاریخ کے سب سے بڑے کارواں، سندھ کے تاریخ کے سب سے بڑے کارواں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ 25 تاریخ کو ضلع کنبر شہداد کوٹ اور دادو، 26 کو نوشہر و فیروز اور خیرپور، 27 اکتوبر کو نواب شاہ اور سانگھڑ، 28 اکتوبر کو میرپور خاص اور عمرکوٹ، 29 اکتوبر کو سندھ امن مارچ کا کارواں تھر پارکر اور بدیل، 30 اکتوبر کو ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الہیار، 31 اکتوبر کو کارواں مٹیاری اور حیدرآباد، 1 نومبر کو جامشورو، سجاول اور ٹھٹا، اور 2 نومبر کو لاکھوں انسانوں کا سمندر کراچی میں جمع ہوگا۔ کراچی پہنچنے پر ہم نے سندھ امن مارچ کے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ اس ایجنڈے میں طوفان اقصیٰ کو بھی شامل کیا ہے، جو فلسطینی مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ 76 سالوں سے نہتے فلسطینی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، 76 سالوں سے کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے عزت اور ناموس کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جب 76 سال سے کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، 74 سال سے فلسطینی اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور طاقتور کے کان پر جوں بھی نہیں رنگے گی، اور اس 74 سالہ کارروائیوں کے رد عمل میں فلسطینی کوئی کارروائی کریں گے تو اس کو تو دہشت گردی کا نام دیا جائے گا، لیکن جو پچھلے 8 دن سے ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کا چیمپئن کہلانے والا، اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا، انسانیت اور انسانیت کا درس دینے والا امریکہ، جب اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی ہے 4 دن پہلے، تو اس جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کرنے والا امریکہ تھا۔ امریکہ کے فلسطین کے اندر جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کرنے سے اصل امریکہ کا خونی چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے، اصل امریکہ کی پالیسی دنیا کے سامنے آئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر عالم اسلام کی تباہی چاہتے ہیں۔ عراق، چچینیا، صومالیہ، فلسطین، الجزائر، افغانستان کے بعد ان کی نظریں خطے کے طاقتور ملکوں پر ہیں۔ وہ فلسطین کے بعد ترکی اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ آج وقت ہے کہ فلسطین کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کل ان کے ظلم کی داستانیں دیگر اسلامی ممالک تک پھیلیں اور پھر ہم اسی طرح باقی دنیا بھی ہمارا تماشا دیکھتی رہے جس طرح آج ہم فلسطینوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 2 نومبر کو سندھ امن مارچ کے ساتھ کراچی میں طوفان اقصیٰ بھی ہوگا۔ دونوں ایجنڈے جمع ہوں گے، جس میں مجھے آج اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لاڑکانہ پریس کے ذریعے میں اعلان کر رہا ہوں کہ 2 نومبر کو کراچی سندھ امن مارچ کی سٹیج اور طوفان اقصیٰ کے سٹیج پر براہ راست قبلہ اول بیت المقدس کے نمائندگان، فلسطین کے نمائندگان اور حماس کے نمائندگان وہاں سے سفر کر رہے ہیں، پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور وہ 2 نومبر کو کراچی سٹیج پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں گے۔ میں میڈیا کے توسط سے
पूरे सूबे सिंध के मजलूम और महकूम अवाम को आज दावत देता हूं कि आए। जमीयत उलमा इस्लाम ने डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो का सेनेट का दौर हो, सबसे मजबूत और तवाना आवाज सिंध के लिए बुलंद की। डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो का जनाजा हो, जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध के अमन के लिए सबसे बड़ा किरदार अदा किया कि एक दरख्त का पत्ता भी नहीं गिरना चाहिए, वरना दीगर जनाजों पर आपने देखा कि सिंध के साथ क्या असर हुआ, लोगों के अमलाक के साथ क्या असर हुआ, सरकारी जायदादों के साथ क्या असर हुआ। घोटकी का मंदिर हो, लाड़काने का मंदिर हो, आग बुझाने का किरदार जमीयत उलमा इस्लाम ने अदा किया। शिकारपुर और जैकबाबाद की इमाम बारगाहें हो या हजरत लाल शहबाज कलंदर की नगरी में बम धमाका हो, अमन का किरदार जमीयत उलमा इस्लाम ने अदा किया। अब भी अमन का अलम लेकर जमीयत उलमा इस्लाम एक मरतबा फिर रोड पर जा रही है। ज्वाइंट कच्चे में ऑपरेशन का मुतालबा वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सामने जमीयत उलमा इस्लाम का था, जिसकी उस वक्त के वजीर आला ने मुखालिफत की थी, और आज देर आयत दुरुस्त आयत निगरान हुकूमत ने कच्चे में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा मुतालबा है कि डाकू क्यों बने हैं, डाकू ने बंदूक क्यों उठाई है, डाकू को ये नौबत क्यों आई। आप तमाम डाकू की अगर उस बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके पीछे कबायली लड़ाइयां हैं। आज भी डाकू हथियार डालने के लिए तैयार हैं, आज भी वो पुलिस के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनका सबसे बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है कि हमारे कबायली लड़ाइयों के खात्मे के लिए स्टेट किरदार अदा करे, निगरान हुकूमत किरदार अदा करे। मैं आज मुतालबा करता हूं कि अगर कबायली लड़ाइयों के खात्मे का ऐलान न किया गया, उनके जरगे नहीं करवाए गए, सरदारों को मजबूर नहीं किया गया, वक्ती तौर पर तो इस ज्वाइंट ऑपरेशन का फायदा जरूर होगा, लेकिन दूर रस उसके असरात मुरतब नहीं होंगे। अगर हकीकी मानों में कच्चे को डाकू से निजात दिलानी है तो कबायली लड़ाइयों का खात्मा जरूरी है। जब तक कबायली लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी, कच्चे से डाकू खत्म नहीं होगा। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुजार भी हूँ, एक मरतबा फिर आपको दावत भी अर्ज करता हूँ सिंध अमन मार्च की। आपके तवज्जुह से सिंध के अवाम को, चाहे किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, किसी भी सियासी मजहबी व्यापारी कॉम्पर्स जमात से उनका ताल्लुक है, उनको दावत देता हूं कि कल से सिंध अमन मार्च में हमारे शरीक हो जाएं, आए मिलकर सिंध को इन मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरक जद्दोजहद करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल होगा? मुल्क में एक सियासी सूरत हाल कैसी हो रही है और क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कब होगी? आइन तो कह रहा है कि 3 माह में इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ को किया, तो क्या समझा कि नवाज लीग को कोई रास्ता दिया जा रहा है? देखें, मुल्क के अंदर इलेक्शन तो होने चाहिए, इस पर तो दो राय नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम को जो सबसे बड़ी सज़ा मिल रही है, मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकुश धमाके, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, अकरम खान दुरानी पर खुदकुश धमाका, फिर हमदुल्ला पर खुदकुश धमाका, एक जलसे में 80 जनाजे JUIN वर्कर्स के उठाए। किस चीज़ के लिए हमारे ऊपर बम धमाके हो रहे थे कि जी ये मौलवी जमहूरियत के साथ क्यों खड़े हैं, ये आइन के साथ क्यों खड़े हैं, ये पाकिस्तान के साथ क्यों कमिटेड है। हमें जनाजे इसलिए दिए गए कि हम आइन के साथ कमिटेड हैं। जब हमने आइन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, इतने बड़े जनाजे उठाए हो, पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े जनाजे उठाए हो, आज हम कैसे आइन के इनहराफ इकदाम की तरफ जाएंगे। लेकिन वहीं पर भी सेंसस के बाद हल्का बंदियां, ये भी तो आइन कहता है। हमने कहा कि जी आइन के तकाज़ों को पूरा करते हुए अब आप हमें एक तरफ एक मजलिस में, एक जलसे में, एक वर्कर्स कन्वेंशन में 80 जनाजे दें, और फिर अमन अमान की सूरत हाल ये हो, और फिर जहां से जमीयत उलमा इस्लाम के अक्सरियत हल्के हैं वहां -8, -10 और -15 की सर्दी हो। कलास से लेकर चले जाएं आप वजीरिस्तान और वाना तक, और बाजोड़ से लेकर आप आ जाएं जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के निचले इलाकों तक, मुकम्मल ये इलाके वहाँ हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम के अक्सरियत इलाके हैं, जहाँ जनवरी में, दिसंबर में -15 और 20 की सर्दी रहती है। मुझे बताएं कि वहाँ मैं इन खुदकुश धमाकों में, इन बदअमनी की सूरत में अपने वोटर को कैसे निकालूंगा? इस माइनस की सर्दी में मेरी जमात अपने वोटर को कैसे निकालेगी? हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे,
ہم حالات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار بنا کر الیکشن میں جائیں. ایسے نہ ہو کہ آپ ہاتھ بھی باندھیں پاؤں بھی باندھیں -15 کی سردی میں الیکشن بھی اناؤنس کریں اور پھر کہیں کہ جائیں جا کے ووٹر کو نکالیں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کرائیں. جمعیت علماء اسلام الیکشن کے لیے تیار ہے. جمعیت علماء اسلام کبھی بھی احتساب سے نہیں بھاگی. نہ جمعیت علماء اسلام نے کبھی احتساب کی مخالفت کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ احتساب نہیں تھا، انتقام تھا. ایک مننے کو، ایک لاڈلے کو، ایک عالمی ایجنٹ کو لانے کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ملک کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھنے کے لیے، لاڈلے کی یہاں رستے ہموار کرنے کے لیے نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. آج اگر نواز شریف واپس آ رہا ہے، ہم کہتا ہوں نہ وہ احتساب سے بھاگ رہا ہے نہ جیل سے بھاگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں وہ جیل میں ہوگا، عدالت کا سامنا کرے گا اور عدالت کا سامنا کرنا چاہیے. احتساب انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صاف شفاف احتساب کریں. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کو لٹکا دیں. انتقام کے طور پر احتساب. میرا سوال یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے جو رزلٹ اناؤنس کی ہے TMOs کی اور میونسپل آفیسر کی، آج وہ وائرل ہے پورے فیس بک پہ، تو جو بڑے آدمی بیٹوں کو جو پاس کیا گیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور MQM نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں، جس میں ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ سسٹم بھی جاری ہے اور پرانے حکومت کے تمام طور طریقے بھی جاری ہیں. افسران چہرے تبدیل کر کے لگائے جا رہے ہیں وہی ہے. سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. سسٹم سے وصولیاں اسی طرح ہو رہی ہیں. ہم نے تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا تھا کہ جی مہربانی کریں، آپ ایز اے جج جس نیک نامی کے ساتھ آپ نے ریٹائر کیا، آپ کے 3 مہینے کا چیف منسٹری کا دور آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. لیکن اب تک ہمارے ان خدشات کا ازالہ نہیں کیا گیا. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ میں سسٹم کو ٹوٹنا چاہیے، میرٹ کے قتل عام کو رکنا چاہیے اور منظور نظر افسران کو ہٹ جانا چاہیے. اس کے ہوتے ہوئے میں آنے والے انتخابات صاف اور شفاف نہیں دیکھ رہا. اچھا میرا سوال ہے سر، آپ بھی PDM حکومت کا حصہ رہی ہے JUI، تو PDM کے جو ٹینیور رہا 1.5 سال، تو اس میں مہنگائی عروج پہ تھی، خاص کر کے ڈالر کی اونچی اڑان تھی اور پیٹرول بھی بڑھتا جا رہا تھا. تو اب جو ہے نگران حکومت میں ڈالر نیچے آتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ JUI اور پیپلز پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ کس بحاف پہ آئے؟ دیکھیں، نگران حکومت کے پاس ایسی کون سی چھڑی ہے کہ نگران حکومت نے 10 دن میں جو ہے وہ ڈالر کو بھی نیچے کر لیا، پیٹرول کو بھی نیچے کر لیا. یہ 16 مہینوں کی PDM کے حکومت کی محنت تھی. چائنا کے ساتھ، IMF کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ ڈائیلاگز تھے. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا. ہم نے 16 مہینوں کی محنت کی جس کا ثمر آج آہستہ آہستہ عوام کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ملک کو 25 سال پیچھے دھکیلا. جس دن وہ اقتدار میں آیا اس دن پاکستان دنیا کے 24 میں ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں تھا، 4 نمبر پیچھے تھا G20 سے. جس دن وہ اقتدار سے اترا ہے اس دن پاکستان 48ویں نمبر پہ کھڑا تھا. جس دن عمران خان اقتدار پہ بیٹھ رہا تھا اس دن 25,000 ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ تھا. جس دن وہ اتر رہا تھا 52,000 ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ تھا. جس دن عمران خان کرسی پہ بیٹھ رہا تھا اس وقت ڈالر کی قیمتیں کیا تھیں؟ IMF کے پاس اسٹیٹ بینک کو ان ریٹرن اس نے گروی رکھ کے پاکستان کی معیشت کو داؤ پر لگایا. آج کیوں IMF ہمارے پیٹرول کی قیمتیں طے کر رہا ہے؟ آج کیوں IMF ہماری بجلی اور گیس اور ڈیزل کی قیمتیں طے کر رہا ہے؟ آج کیوں IMF ہمارے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے؟ یہ کس کے معاہدات تھے؟ کیا زرداری صاحب کے تھے؟ کیا نواز شریف صاحب کے تھے؟ کیا PDM کی حکومت کے تھے؟ آپ اٹھائیں اس تحریری معاہدے کو. یہ تمام چیزیں عمران احمد خان نیازی کے معاہدے کا نتیجہ ہے جس کا خمیازہ کون نے بھگتا. ہم تو 17-18 سال سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے. کوئی نہیں مان رہا تھا. لیکن شکر ہے کہ باقی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اب پرویز خٹک بھی کہتا ہے کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اتنی بڑی تبدیلی ہم نے ملک کو دے دی ہے تو انشاءاللہ آئندہ ایسے ایجنڈوں سے ہم ملک کو بچائیں گے، مزید ملک کو ترقی دیں گے. میں اس پہ آ رہا
रहा हूँ, सियासत में दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, बात करें, बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम तैयार है, लेकिन आज सिंध जिस हवाले से तबाह है, मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके वज़रा हैं, उसकी गवर्नमेंट है, उसका सिस्टम है। मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि आज सिंध की जमीनें जिस कोड़ी पर बेची गई, लाखों एकड़ जमीन मलक रियाज को दी गई, क्यों? आबाओ अजदाद की जमीन थी या सिंध के आवाम की थी? क्या गारंटी होगी कि आइंदा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर सिंध की जमीनें नहीं बेचेगी, जजायर का सौदा नहीं करेगी, कारूंजर का सौदा नहीं करेगी, सिंध को मासूम बच्चों का खून नहीं देगी? 250 अरब के बावजूद अस्पतालों का हाल क्या है? आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना चांडका मेडिकल कॉलेज को, मैं तो रिपोर्ट नहीं कर रहा। ऑपरेशन थिएटर्स की वीडियोस आप मीडिया के साथियों ने लाड़काना की लगाई है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की। क्या हाल है ऑपरेशन थिएटर का? इन हालात में क्या मेरी जमात ऐसी नाअहल हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार होगी? क्या सिंध का आवाम ऐसे नाअहल हुक्मरानों पर एतमाद करने के लिए तैयार होगा? बात यह है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, खुले होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो जमात सिंध के तबाही की जिम्मेदार हो उसके लिए रास्ते बंद होने चाहिए, रास्ते खुले नहीं होने चाहिए। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि 70 की दहाई में जब मशरिक वस्ता के हालात ख़राब हो गए थे तो उस वक्त सदर अपना वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने जंगी जहाज़ भेजे थे और उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया था वहाँ पर। उसके बाद जो अब तक कोई भी हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली कि फ़लस्तीन के जो जंग में कोई शामिल हो सके। अब आप कह रहे हैं कि हमास इस वक्त जो है आलमी जो फोरम है उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, हिजबुल्लाह को भी दहशतगर्द करार दे रहे हैं, हालांकि वो लबनान से उन पर जो फाइट कर रहे हैं छोटे से असलहे के साथ। अब हमारे पास तो इतनी पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है कि हम जो है उनके साथ जो डायरेक्ट टक्कर ले। महमूद अब्बास ने तो फ़ोन भी अटेंड नहीं किया अमेरिकी सदर अपना पुतिन अपना बाइडन का। तो ऐसी सूरत हाल जो मौजूद है, तो जहाँ से पाकिस्तान में ऐसी क़यादत कोई है जो डायरेक्टली उनसे जो है टक्कर ले सके और हमास से जो आप लेन देन। देखें, हमास अगर फ़लस्तीनियों की जंग लड़ रही है तो दहशतगर्द है। नेटो इराक में क्या कर रही थी? नेटो अफगानिस्तान में क्या कर रही थी? कितने लोगों के खून नेटो के हाथों पर हैं, कितने लोगों के खून अमेरिकी फौजों के हाथों पर हैं। एक हमले में कितने इजरायली कत्ल हुए हैं, लेकिन पिछले 8 दिन से जो मुसलसल हमले हो रहे हैं उसका खून किसके हाथों पर है? क्या फिर आप इजराइल को जंग आज़ादी और हुर्रियत का अलमबरदार कहेंगे? नेटो को दुनिया के अंदर अमन अमान के क़याम का जो है वो झंडा देंगे और फिर जो अपने आज़ादी की, अपने धरती की, अपने किबला अव्वल की, अपने माओं बहनों बेटियों की इज्जत और नामूस की जंग लड़ेंगे, उनको आप दहशतगर्द कहेंगे? क्यों? क्योंकि अमेरिका उनको दहशतगर्द कह रहा है। कल तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने कहा हीरोज हैं तो हीरोज थे, अमेरिका ने कहा दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्द हैं। आज फिर अमेरिका कहता है कि जी डायलॉग के काबिल है तो फिर डायलॉग कर रहा है। क्या ये पॉलिसी अमेरिका तय करेगा? आलमी कुव्वतें तय करेंगी? नेटो तय करेगा कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है? हमारे पास भी दिमाग है, हम भी सोच सकते हैं, हम भी देख रहे हैं कौन हक पे है कौन नाहक पर है। किसी की आलमी पॉलिसी के बुनियाद पर हम किसी जालिम को मजलूम कहने के लिए तैयार नहीं, किसी मजलूम को जालिम कहने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सवाल इहो आहे कल जी इमरान के पिया दूं हाणे ये चर्चा था अंदर नवाज शरीफ के एडी रीते वरी सागो इक़्तिदार न कोने इनके तार की ये तरीको खत्म थियण घुर्जे। वोट जो हक अवाम वटि हुजण घुर्जे, फैसले जो इख्तियार अवाम वटि हुजण घुर्जे। बदकिस्मती सां पाकिस्तान न जे नारे ते हासिल थियो हो तो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह न ते इस्लामी निज़ाम हासिल थी सघियो आहे। न बदकिस्मती सां जेको आइन तो चए जमहूरियत डेमोक्रेसी पार्लियामान जी सुप्रीमेसी न उहा मिली सघी आहे। इन्हनि ॿिन्ही जे लाइ अञा तवील जदोजहद शायदि इन डील में जेयूआई खे शेयर मिलंदो गवर्नमेंट में? जेयूआई खे पहिरियों कहिड़ो शेयर मिलियो आहे जो हाणे मिलंदो? मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, जेयूआई हमेशह वोट जे बलबूते पार्लियामेंट में वई आहे। 16 सीटूं, 17 सीटूं, 13 सीटूं, 14 सीटूं। तव्हां ॾिसो त सभ खां वॾी स्ट्रीट ताक़त कंहिं वटि आहे? सभ खां वॾी पाकिस्तान जी स्ट्रीट कुव्वत जमीयत उलमा इस्लाम वटि आहे। मां त सम्झां थो त असांखे शहर न ॾिनो वियो आहे, असांजो रस्तो रोकियो वियो आहे।
अज भी असांजो रस्तो खाली कयो वञे, असांजो रस्तो साफ़ कयो वञे, असांजो मैंडेट चोरी करण बंदि कयो वञे त पाकिस्तान जी सभ खां वॾी पार्लिमानी जमात जमीयत उलमा इस्लाम हूंदी, असांखे शहर नाहे मिलियो, असांजे शहर ते हमेशह दारो आहे मिलियो। अच्छा सर, नवंबर में जो शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो की